राहे खुदा पमूदा में बाशद जुबाने बै जिक्रे केक ओ खुदाए असूदा में बाशद। भाई साहब कहते हैं कि वो चरण वो तुहाडे पैर धन हन जो गुरु की हजूरी विच चल के आउंदे हन ते ओ मूँह ओ माउथ ओ बुल बड़े कर्मां वाले हन जिन्हां दी रसना तो वाहिगुरू वाहिगुरू दा सिमरन जपिया जाता है। साध संगत जी एक दो अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो जिन्हां दियां कारां गलत लगियां हन उन्हां नूं टो अवे कीता जा रहा है। जिन्हां ने अपनियां कारां गलत लाइयां हन वो अपने आप जाके ते वो कारां सही तरीके नाल ला लैण ताकि तुहाडी कार जिहड़ी बड़ी हैडिक हुंदी है। नंबर 2 ते भाई साहब मेरे को आए तो कहने लगे भी मेरा ग्रीन कार्ड गवाच गया है। तो साध संगत जी जे किसी नूं ग्रीन कार्ड लभ्या होवे ना तो इत्थे वापस कर देण क्योंकि ग्रीन कार्ड बड़े मुश्किल मिलते हैं। जे नहीं तो ज्ञानी जी हुणां को पुछ लो कितने मुश्किल मिलते हैं। सो ज्ञानी जी सो साध संगत जी जे किसी नूं वो ग्रीन कार्ड लभ्या होवे ना तो बड़ा कुछ करना पैंदा ग्रीन कार्ड वास्ते। हुण मैं बेनती करांगा कि सिख धर्म के महान कविशर ज्ञानी दलबीर सिंह जी तो उन्होंने जथा आप जी नूं अद्धे घंटे वास्ते निहाल करनगे कावरस दे नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्संग जी एक ड्राइवे ते लैक्सस कार है, नंबर है 8KJX 611। जे तुसीं नहीं चाहुंदे कि टोवे होवे प्लीज़ मूव इट। एक होर अनाउंसमेंट है, आप जी नूं पता है बड़े माण दी गल है कि मनप्रीत कौर जिहड़ी कि सिटी कौंसल वास्ते शी ऑलमोस्ट विन से रिजल्ट जो है वह कल तक आ जाएगा। तो जो जसमीत कौर बैंस डॉक्टर जसमीत कौर बैंस शी डिकलेयर्ड सी वन फॉर द स्टेट असैंबली। वो कल इत्थे आउणगे ते आके वो संगतां दे दर्शन करनगे। पहलां तां डिग्निटरी सी आउंदे सन ते उन्हां नूं इंट्रोड्यूस कराउंदे सी, पर ऐतकी अपने 2 डिग्निटरीज आ रहे हैं। बड़े माण दी गल है सिख कौम दे लई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक है ओके। सत्संगत जी माफ़ करना काफ़ी अनाउंसमेंट्स हैं ये करनियां पैंदियां, माफ़ करना भाई साहब। सैकटरी साहब कह रहे सन कि कल जो श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ किए हैं उन्हों का भोग 8 बजे पै जाना है। उस तो बाद आस्था जी की वार ते कीर्तन शुरू हो जाएगा। तो संगतां दे चरनां 'च बेनती है कि जिन्नी जल्दी आ सकते वो आ जाण। तो जिहड़ियां पार्कां हन वो स्ट्रीट तो खब्बे पासे जे तुसीं विल्सन चैस्टर तो आ रहे हो तो जे यूनीयन तो आ रहे हो तो फिर सज्जे पासे वो स्ट्रीट ते राइट करना है। तो पार्किंग उत्ते है, जे नहीं फिर तुहानूं रोड ते ही पार्क करनी पवेगी। सो संगतां चरनां 'च बेनती है कि जो पार्किंग्स का रूल्स एंड रेगूलेशनस हैं उन्होंने फॉलो करना पवेगा क्योंकि ये साढ़े हाथ में नहीं है। इन्नियां विचारां प्रमाण करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नाल तुझ भी जानियो नहीं लगदे छड़ कागज कलम दवाता। नाल तुझ भी जानियो नहीं लगदे छड़ कागज कलम दवाता। शान गुमान लिबास नहीं विकदे
ਉਥੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਰੱਬ ਜਾਤਾ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰੈ ਬਣ ਦੇ ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਧੋਣਾ ਇੱਕ ਧੋ ਲੈ ਟੁਕੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਤਨ ਧੋਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਧੋਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਏ ਬੰਦਿਆਂ ਮਨ ਧੋਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਜੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਨਾ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭੱਜ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧ 'ਚ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਈ ਜੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੈਕਾਲਫ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਵੇਂ ਈਸਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਵੇਖ ਚਿੱਤ ਲਲਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਝੂਠੀ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਭਾਗੋ ਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਬੜੇ ਦੂਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਆਏ, ਪੰਡਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੰਤ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਦਾਨ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾਨ ਕਰੇ ਜਸ ਲੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਵੀ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇੜਾਮਾ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਫੇਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਹਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮਹਾਪੁਰਖ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਧਨਾੜ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਢਾਡੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾਨ ਕਰੇ ਜਸ ਲੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਹਰੀ ਚੰਦ ਪਿਰਥਮੀ ਪਤ ਰਾਜੇ, ਕਾਗਦ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਰਾਜਾ ਹੋਊ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਦਾਨ ਕਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਦਾਨ ਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਮੋਸ਼ਾ ਮਨਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਕੁ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਗਤ ਰਾਮ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 1509 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਖਾਓ।
ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਟੁੱਕ ਗਿਆ ਈ। ਜਿਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਚ ਫਰਕ ਆ ਨਾ, ਪੁੰਨਿਆ ਤੱਕ ਚੰਦ ਹੱਸ ਹੱਸ ਵਧੇ, ਫੇਰ ਘਟੇ ਤਾਂ ਰੋਵੇ। ਵਾਹ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋੜੇ, ਖਿੜੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਡਰ ਘਾਟੇ ਦਾ, ਡਰ ਨਾ ਅੱਧੀ ਤਾਈ। ਸਹਿਬਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਪੂਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਇਸ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਕਿਰਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲੋ ਸਾਧ ਬੜਾ ਸੰਤੋਖੀ, ਧਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਇਆ ਪੋਥੀ, ਤੇਰੀਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬੜੀ ਜਾਨ, ਭਰਤਾ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭਗਵਾਨ। ਜੇ ਮਿਲੇ ਪੈਸਾ ਤੋ ਤੇਰੀਆ ਅੰਨ ਲੈ ਖਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਤੇਰੀਆ ਸਾਗ ਚੁਣ ਲਿਆਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਟਕੇ ਖਾਣੇ ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਕੋਧਰਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਖ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਣ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਈ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 1000 ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੂ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਨੌਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਪੱਕੇ ਜਾਂ 2 ਥਾਈਂ ਪੱਕੇ, 3 ਥਾਈਂ ਪੱਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੱਦ ਲਿਓ। ਗਏ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਲੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਮਲਕਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ, ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਲਾਹਣ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਵਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਤਕੜੀ ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠਿਆਂ ਮਿੱਠਿਆਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਓ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਓ ਦੱਸ ਦੇ ਮਲਕਾ, ਭੋਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠਿਆਂ ਮਿੱਠਿਆਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਓ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਓ ਦੱਸ ਦੇ ਮਲਕਾ, ਭੋਜਨ ਕਿੱਦਾਂ
ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮਲਕਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਖੇਲ ਗਰੀਬਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਪੜੇ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਾਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮਲਕਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਖਾਂਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਧੋਣਿਆ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਕਦਾ ਠਹਿਰ ਭੋਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਜੋ ਪੰਡਤ ਚਸਕੇ ਲਾਲਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮਲਕਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਓ ਬੀਬੀ ਰਾਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓ ਚੰਗਾ ਬਣ ਦਲਬੀਰੇ ਚੰਗਾ ਬਣ ਦਲਬੀਰੇ ਦੇਵਾਂ ਨੇਕ ਸਲਾਮਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਬਲਕਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਪਾਪ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਅੱਗੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਧ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਸਾਂ ਛੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨੌਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਗੜੇ ਦਾ 37 20 100। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਬਈ ਮਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਧ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਦਹੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਲਕਦੇ ਰਾਤੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੂੜੀਆਂ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ।
ਦੇਸੀ ਕੋਦਰੇ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਸਿਮ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹੀ ਪਾਸੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹੀ ਪਾਸੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕੋਦ ਰਾਮ ਗਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਦਰਾ ਮਗਾ ਲਿਆ ਕੋਦਰਾ ਮਗਾ ਲਿਆ ਬਿੱਟ ਤੱਕਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਸਾਰੀ ਬਿੱਟ ਤੱਕਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਸਾਰੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਸਭ ਦਾ ਲਾਲੋ ਦੇਸੀ ਕੋਦਰੇ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਸਿਮਦਾ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਲਾਲੋ ਦੇਸੀ ਕੋਦਰੇ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਸਿਮਦਾ